ومشايخنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة بوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه. فقال أبو حنيفة هو الذي يملك نصابا من أي مثال كان. والمشهور من مذهب مالك جواز الدفع إلى من يملك 40 درهما. وقال القاضي عبد الوهاب لم يجد مالك لذلك حدا فإنه لا يعطى من له المسكن والخادم والدابة الذي لا غنى له منه. وقال يعطى من له 40 درهما. قال وللعالم أن يأخذ من الصدقات وإن كان غنيا. ومذهب الشافعي أن الاعتبار بالكفاية فله
أن يأخذ مع عدمها، وإن كان له 4 وأكثر وليس له أن يأخذ مع وجودها، وإن قل ما معه، وإن كان مشتغلا بشيء من العلم الشرعي ولو أقل من الكسب، ولو أقبل على الكسب لا يقطع من التحصيل يحل له أخذ الزكاة. ومن أصحابه من قال إن كان ذلك المشتغل يرجى نفع الناس به جاز له الأخذ، وإلا فلا. وأما من أقبل على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها فلا يحل له الزكاة، فإن المجاهدة لأن المجاهدة في الكسب مع قطع الطمع عن الناس أولى من الإقبال على نوافل العبادات مع الطمع، بخلاف تحصيل العلم فإنه فرض كفاية، والخلق يحتاجون إلى ذلك. واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك 50 درهما أو قيمتها ذهبا لم يحل له الزكاة. وروي عنه أن الغني المانع أن يكون للشخص كفاية على الدوام من تجارة أو أجرة عقار أو صناعة وغير ذلك. واختلفوا في من يقدر على الكسب لصحته وقوته هل يجوز له الأخذ؟ فقال أبو حنيفة ومالك يجوز، وقال الشافعي وأحمد لا يجوز. ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني أجزأه ذلك عند أبي حنيفة. وقال مالك لا يجزئه. وعن الشافعي قولان أصحهما لا يجزئه. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
wallahu a'lam. Faslun, ini satu fasal. Waqtalafu fi sifatil ghani, mereka berselisih di dalam sifat orang yang kaya. Alladzi la yajuzu daf'u zakati ilaihi, yang tidak boleh daf'u, memberikan, menyerahkan zakat kepadanya. Faqala Abu Hanifah, maka berkata Imam Abu Hanifah, huwallazi yamliku nisaban min ayyi malin, dia adalah orang yang memiliki nisab dari harta yang manapun adanya ia. Wal masyhuru min madhhabi Malikin, dan yang masyhur dari madhab Imam Malik, jawazud daf'i, boleh memberikan kepada orang yang memiliki 40 dirham. Wa qala, dan berkata Qadi Abdul Wahhab, lam yahudda Malikun lidzalika, tidak membatasi oleh Imam Malik bagi yang demikian itu, haddan, akan satu pembatasan. Fa innahu la yu'ta man lahul maskanu, bahwasanya tidak diberikan zakat bagi orang yang punya rumah tinggal, wal khadimu, dan punya khadim, budak pembantu, waddabatu, dan punya binatang, yakni kendaraan, alladzi la ghina lahu minhu, yang sangat diperlukan baginya daripadanya. Artinya yang tidak terkaya baginya, yang diperlukan baginya. Rumah tinggal, pembantu, kendaraan yang diperlukan. Wa qala yu'ta man lahu 40 dirhaman, diberikan orang yang punya 40 dirham. Wa qala, berkata walil alimi ayyakhudha minas sadaqati, bagi orang alim boleh mengambil dari sedekah. Wa in kana ghaniyan, sekalipun dia orang yang kaya. Wa madhhab Syafi'i, dan madhab Imam Syafi'i, annal i'tibara bil kifayati, bahwasanya i'tibar, orang kaya itu, atau dasar dikatakan kaya, bil kifayah, dengan cukup atau berkecukupan. Falahu ayyakhudha ma'a adamiha, bagi dia, maka baginya, bagi orang yang kecukupan itu, boleh mengambil zakat ma'a adamiha, serta tidak ada kecukupan. Artinya kalau cukup untuk kehidupannya
nggak boleh ambil zakat. Tapi kalau dia nggak cukup dalam kehidupannya, boleh dia ngambil zakat. Wa in kana lahu arba'una wa aktsaru, sekalipun dia punya 40 dirham dan lebih dari 40 dirham, kalau nggak cukup boleh ambil zakat. Kalau cukup nggak boleh ambil zakat. Wa laysa lahu ay ya'khudha ma'a wujudiha, maka tidak boleh baginya mengambil zakat dalam keadaan punya kecukupan. Wujudiha wujudul kifayah, tidak boleh ambil zakat kalau mempunyai kecukupan. Wa in qalla, dan sekalipun sedikit apa yang ada bersamanya. Wa in kana mustaghilan bi syai'in, dan jika ada dia bersibuk dengan sesuatu daripada ilmu syara, walau aqbala al kasbi, dan jikalau dia menghadapkan atas usaha, la yaqta'u dan tidak memutuskan dari menghasilkannya, qala lahu ahzuz zakati, berkata boleh baginya mengambil zakat. Wa min ashabihi, dan di antara ashab Imam Syafi'i, man qala, ada yang berkata, in kana dzalikal mustaghilu, jika ada orang yang sibuk atau yang kerja itu, yurja, diharapkan, naf'un nasi, manfaat manusia dengan dia, jaza lahul akhdhu, boleh baginya mengambil zakat. Wa illa, kalau tidak ada diharapkan manfaat buat manusia, fala, maka tidak boleh mengambil zakat. Wa amma man aqbala ala nawafilil ibadati, adapun orang yang menghadap daripada segala sunnah-sunnah ibadah, wa kana lahul kasbu, wa kanal kasbu ma'ahu, sedangkan usaha ada bersamanya, anha, daripada mengerjakan sunnah-sunnah itu, fala yahilu lahu zakatu, maka tidak halal baginya zakat. Fa innal mujahadata, karena mujahadah fil kasbi, di dalam usaha itu, ma'a qat'it tam'i, serta memutuskan keserakahan, menghilangkan keserakahan dari manusia, lebih utama dibanding menghadap atas sunnah-sunnah ibadah. Ma'at tam'i, beserta keserakahan dari manusia. Bi khilafi tahsilil ilmi, berbeda orang yang ingin memperoleh ilmu. Fa innahu fardu kifayatin, maka menghasilkan ilmu itu fardu kifayah. Wal khalqu muhtajun ila dzalik, sedangkan orang-orang berhajat, butuh kepada ilmu. Wa ikhtalafat ar-riwayatu an Ahmad, berbeda-beda pendapat riwayat dari Imam Ahmad. Fa rawa anhu
faruya anhu, ya farawa anhu aktsaru ashabihi, farawa maka meriwayatkan dari Imam Ahmad oleh yang terbanyak sahabatnya, annahu mata malaka khamsina dirhaman, maka baginya annahu bahwasanya kapan memiliki 50 dirham au qimataha atau memilikikan harga 50 dirham zahaban dengan emas, lam yahillu lahu tidak halal baginya zakat. Waruya anhu dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, annal ghaniya al-mani'a ayyakuna lisyahsi kifayatu, bahwasanya kaya itu yang mencegah untuk mengambil zakat, bahwa adalah bagi seseorang kifayatun, kecukupan, alad dawam, selamanya, minat tijarah, min tijaratin, baik dari dagang, wa ujrati aqarin atau sewa tanah, penyewaan tanah, au sinaatin atau pekerjaan pabrik, membuat barang, wa ghairi dzalika dan lainnya. Waqtalafu fi man yaqdiru alal kasbi, dan berbeda mereka, waqtalafu dan mereka berbeda pendapat pada orang yang ada padanya usaha, mampu, yaqdiru berbeda pendapat pada orang yang kuasa atas berusaha, lisihatihi karena sehat dia, wa quwwati dan kuatnya dia, hal yajuzu lahul akhdhu, apakah boleh baginya mengambil zakat. Faqala Abu Hanifah wa Malik, kata Imam Hanafi dan Malik, yajuz, boleh ngambil zakat. Wa qala Syafi'i wa Ahmadu, dan berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, la yajuz, tidak boleh mengambil zakat. Wa man dafa'a zakatahu ila rajulin, dan barang siapa yang menyerahkan zakatnya kepada seorang laki-laki, summa alima, kemudian dia mengetahui, annahu ghaniyun, bahwasanya orang laki itu adalah kaya, ajaza'ahu, niscaya sah, mengesahkan akan dia oleh zakatnya itu. Inda Abi Hanifah, pada pendapat Imam Hanafi. Wa qala Malik la yujzi'hu, kata Imam Malik, la yujzi'uhu, tidak mengesahkan akan dia. Wa anis Syafi'i qaulani, dan dari Imam Syafi'i ada dua qaul, as-sahhuhuma, yang paling sahih di antara dua qaul itu, la yujzi'uhu, tidak mengesahkan pemberian zakat itu. Wa an Ahmada, dari Imam Ahmad, riwayatani, dua riwayat, kal madhhabaini, seperti dua madhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Bacaan kita adalah tentang batasan orang yang dikatakan kaya. Sejauh mana orang dikatakan kaya nggak boleh terima zakat. Nah, di sini berbeda pendapat antara 4 imam. Yang pertama, waqtalafu fi sifatil ghani. Mereka para imam berselisih tentang sifat orang yang kaya. Alladzi la yajuzu daf'u zakati ilaihi,
Orang kaya yang tidak boleh memberikan zakat kepada dia, siapa itu? Ya khilaf. Faqala Abu Hanifah, maka berkata Imam Abu Hanifah, huwallazi yamliku nisaban min ayyi malin kana. Imam Hanafi adalah mengatakan orang kaya adalah orang yang memiliki nisab dari harta yang manapun adanya, baik nisab jual beli, baik nisab emas dan perak. Itu manakala dia punya nisab dari segi jual beli atau nisab dari emas dan perak, nggak boleh terima zakat. Ya, kalau kita bilang emas nisabnya 80 gram. Kalau sekarang harga emas 1 juta. Ya, jadi kalau orang punya uang 80 juta, itu namanya udah kaya menurut Imam Hanafi, karena punya nisab. Nggak boleh dia ini terima zakat. Itu batasan kaya Imam Hanafi adalah punya nisab 1. Kalau nggak punya nisab boleh terima zakat. Kalau punya nisab nggak boleh terima zakat. Ya, yang kedua, wal masyhur min madhabi Malikin. Yang masyhur dari madhab Malik, orang kaya itu apa? Ya, jawazud daf'i ila man malaka arba'ina dirhaman. Boleh memberikan zakat kepada orang yang punya uang 40 dirham. Kan nisabnya dirham 200. Jadi kalau umpama 40 per 200, ya berarti 4/20. Kalau tadi nisab itu 80 juta, kalau 4/20 berarti 16 juta. Nah, kalau orang punya 40 dirham, ikut hitungan uang 16 juta, masih boleh terima zakat. Jadi Imam Malik mengatakan bila orang punya 40 dirham, yang kita bagi nisab dirham adalah 200. 4/200 berarti 4/20. Kalau tadi nisab 80 juta, 4/20 kali 80 juta berarti 16 juta. Nah, kalau orang baru punya uang 16 juta masih boleh terima zakat. Karena belum kaya namanya. Wa qala qadhi, berkata Qadhi Abdul Wahhab, lam yajid Malikun lidzalika haddan. Lam yahudda Malikun, lam yahudda Malikun, tidak membatasi Imam Malik bagi orang kaya itu batasan, nggak ada batas. Orang kaya nggak ada batas berapa banyak dia punya uang, nggak ada batas. Hanya fa innahu qala, maka bahasnya Imam Malik berkata, yu'ta man lahul maskanu wal khadimu wad dabatul ladzi la ghina lahu anhu. Artinya diberikan zakat orang yang punya rumah tempat tinggal, punya pembantu, punya kendaraan, tapi yang diperlukan. Jadi kalau orang punya rumah, punya yang bantuin, punya kendaraan yang dia perlukan untuk usaha, itu belum namanya zakat, masih boleh terima zakat. Jadi punya rumah, khadim asal mana dulu budak, punya budak buat bantuin dia,
dan punya kendaraan buat usaha dia, masih boleh terima zakat. Karena la ghina lahu, itu semuanya tidak terkaya, ini perlu. Jadi kalau punya rumah, punya kendaraan, punya yang bantuin, yang dia perlukan, masih boleh terima zakat. Kata Abdul Wahab. Jadi nggak ada batas. Batasan kaya nggak ada. Yang penting dia punya rumah, punya kendaraan, punya yang bantuin, yang dia perlukan, yang dia butuhkan. Belum namanya kaya, boleh terima zakat. Wa qala yu'ta man lahu arba'una dirhaman. Berkata juga Imam Malik tadi, diberikan zakat bagi orang yang punya 40 dirham. Yang tadi kalau saya hitung ya 40 per 200. Jadi 4 per 20 kali 80 berarti 16 juta. Punya uang 16 juta masih boleh terima zakat bagi Imam Malik. Walidah walil alimi, dan bagi orang alim boleh mengambil zakat, boleh mengambil dari sedekah yang zakat. Wa in kana ghaniyan, sekalipun dia ini adalah kaya. Jadi Imam Malik mengatakan orang alim boleh terima zakat biar dia kaya. Ini kalau guru saya bilang ini masuk dari sabilillah. Karena kalau guru kan istilahnya berjuang fisabilillah tanpa gaji. Nah, ini boleh terima zakat orang alim yang nggak ada gajinya. Ya. Wa madhhab Syafi'i. Jadi Imam Malik berpendapat orang alim boleh terima zakat sekalipun kaya. Bukan dari kayanya, dari segi sabilillahnya. Yang kedua, wa madhhab Syafi'i. Yang ketiga, madhab Syafi'i annal i'tibar al-kifayatu, yang dijadikan pegangan kaya al-kifayah, cukup. Jadi kalau dikatakan cukup itu relatif. Andai kata dia ini gajinya kecil tapi cukup, itu sudah kaya. Gajinya besar nggak cukup keperluannya, masih miskin. Jadi kalau dikatakan cukup ini relatif. Kadang-kadang yang banyak uang nggak cukup, miskin. Yang sedikit dapatnya cukup, kaya. Jadi batasannya bukan banyaknya harta, al-kifayah, kecukupan. Falahu ayyakhudha ma'a adamiha, boleh bagi dia mengambil zakat dalam keadaan ma'a, tidak cukup. Boleh ambil zakat serta tidak ada kecukupan, enggak ada cukup, boleh. Tapi kalau masih cukup, enggak. Ini bisa diterima. Dia dapat 200.000. Hidupnya sederhana, anaknya 1. Cukup, kaya. Dia dapat 200.000. Anaknya 5. Cukup nggak? Nggak cukup, boleh terima zakat. Jadi yang jadi ukuran adalah kifayah, cukup. Ini cukup pun kadang-kadang perlu kejujuran. Cukup bilang nggak cukup kan nggak jujur namanya. Nah, juga cukup perlu kesederhanaan. Kadang-kadang orang yang keliwat mewah hidupnya biar banyak juga nggak cukup.
Ini cukup, perlu kejujuran, perlu kesederhanaan hidup. Itu cukup, ya. Wa in kana lahu arba'una, sekalipun dia punya 40 dirham atau lebih, nggak cukup, ya boleh terima zakat. Awalaysa lahu ayyakhudha ma'a wujudiha, sekalipun dia punya uang 40 dirham nih, kemudian bagi dia nggak cukup, nah, boleh dia terima zakat, ya. Walaysa lahu ayyakhudha, tidak boleh bagi dia mengambil zakat dalam keadaan wujudul kifayah, ada cukup. Nah kalau cukup, wa in qalla ma ma'ahu, sekalipun sedikit yang ada sama dia, nggak boleh terima zakat. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau orang hidup sederhana, jujur, cukup, nggak boleh terima zakat. Karena Nabi katakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qannahu Allah bima a'ta. Sungguh beruntung orang yang sudah menjadi Islam dan diberikan rezeki yang secukupnya, cukup. Wa qannahu Allah, Allah berikan kepuasan akan rezeki yang dikasih, yang namanya qanaah. Beruntung. Kalau orang biar dikit merasa cukup, merasakan puas sama Allah, itu beruntung. Ya. Nah di sini berarti sekalipun dikit hartanya, kalau dianggap cukup, nggak boleh terima zakat. Ya. Wa in qalla ma ma'ahu, sekalipun sedikit yang ada bersama dia. Wa in kana mustamilan, wa in kana mustaghilan bi syai'in, dan jika ada dia mustaghilan, bersibuk, yakni bekerja dengan sesuatu, wa in kana mustaghilan bi syai'in minal ilmi syar'i, jikalau dia ini menyibukkan diri dengan sesuatu ilmu syara', apa dia nuntut ilmu, apa ngajarin ilmu syara', walau aqbalal fil kasbi, dan jikalau menghadap atas usaha, la yaqta'u anil tahsili, dan tidak memutuskan dari menghasilkan ilmu syara', yahillu lahu ahdu zakat, halal baginya mengambil zakat. Menurut Imam Syafi'i, kalau ada orang yang sibuk dengan ilmu syara', artinya dia sibuk ngaji, dia sibuk ngajar ilmu syara', kalau dia menghadapkan atas usaha, tidak akan tidak memutuskan dari menghasilkan ilmu, yahillu lahu ahdu zakat, boleh dia ambil zakat. Jadi kalau dia ngaji atau dia ngajar sambil dagang, nggak keganggu ngajar dan ngajinya, boleh ngambil zakat. Dagangnya nggak dianggap karena ada kesibukan ilmu syara'. Nah, jadi kalau dia sibuk ngajar, dia sibuk ngaji sambil berdagang, tapi nggak memutuskan kesibukan ngaji dan ngajarnya, yang begini boleh ambil zakat. Itu Imam Syafi'i. Wa min ashabihi, dan diantara sahabat Imam Syafi'i, man qala, ada yang berkata, in kana dzalikal mustaghi, jikalau orang yang sibuk dengan ilmu syara' itu, apakah dia ngajar atau ngaji, yurja, diharapkan manfaat buat manusia dengan dia itu, jazalahul akhdhu, boleh mengambil zakat. Jadi kalau orang ini sibuk dengan ilmu syara', apakah dia ngaji, apakah dia ngajar, dan dia bermanfaat buat orang, boleh ambil zakat kalau ada manfaat. Ya. Ya. Wa illa, dan jika tidak, falah,
Kalau nggak ada manfaat, dia itu nggak boleh ambil zakat. Yang dijadikan pokok ada manfaat buat orang banyak. Dia sibuk dengan ilmu syara, apakah dia ngaji atau dia ngajar akan memberi manfaat buat orang banyak, boleh ambil zakat. Tapi kalau nggak manfaat, nggak boleh ambil zakat. Berarti di sini patokannya memberi manfaat apa enggak dia. Wa amma man aqbala ala nawafilil ibadati. Adapun orang yang menghadapkan dirinya dengan sunnah ibadah, sibuk dengan zikir, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah dan lain sebagainya. Dia sibuk dengan kerjaan sunnah. Wa kana al-kasbu yamna'uhu anhu, dan adalah usaha menghalangi dia dari sibuk dengan sunnah. Nah, kalau dia kerja, dia dagang, nggak bisa lagi sholat sunnah, nggak bisa lagi zikir sunnah, nggak bisa lagi kerjain ibadah sunnah. Nah, kalau usahanya menghalangkan ibadah sunnah, boleh nggak dia terima zakat? Fala yahilu lahu zakatu. Nggak halal kalau orang sibuk dengan sunnah menghalangi usaha untuk terima zakat. Jadi kalau orang sibuk dengan sunnah, sholat puasa sunnah, zikir, sholat sunnah, baca Quran dan lain sebagainya yang sunnah, nah kalau dia dagang terganggu kerjaan sunnahnya, nggak boleh terima zakat. Tetap dia harus usaha. Nah, kenapa? Fa innal mujahadata fil kasbi ma'a qat'it tam'i minan nasi aula. Karena bahwasanya berusaha, karena berjuang dalam usaha beserta tidak mengharap sama orang lebih utama daripada menghadap kerjaan sunnah ibadah dalam keadaan hatinya menghadap dari orang. Jadi kalau ada orang kerjain sunnah, puasa sunnah, zikir, apa saja sunnah dia kerjain sepanjang hidup, nah kemudian dia nggak usaha. Kalau dia usaha akan menghalangi sunnahnya. Boleh nggak terima zakat? Nggak boleh. Hentikan sunnahnya, usaha dengan sebaik-baiknya, karena berjuang dalam usaha tanpa mengharap orang lebih afdal dibanding dia kerjaan sunnah menghadap kepada orang. Jadi kalau sunnah nggak boleh. Tapi kalau sibuk dengan ilmu syara sampai nggak sempat usaha, boleh terima zakat. Tapi kalau dia sibuk dengan kerjaan sunnah sampai nggak sempat usaha, tinggalkan sunnahnya, kerjakan usaha. Karena dengan usaha berarti dia ini berjuang dalam usaha, dalam keadaan nggak ngarep orang. Ma'adamil qat'i ma'adamit tam'i fil khalqi, nggak ngarep dari orang, itu lebih utama. Jadi berjuang dalam usaha tanpa ngarep kepada orang lebih afdal dibanding dia kerjakan sunnah ngarep zakat. Ya, itu menurut Imam Syafi'i, sebagian ulama. Ya. Ya, bikhilafi tahsilil ilmi. Bikhilafi, berbeda orang ingin mendapat ilmu. Fa innahu fardhu kifayatun. Nah, fardhu kifayatin. Berbeda orang mendapat ilmu dengan orang yang ngerjain sunnah. Kenapa? Karena apa yang dapat ilmu itu hukumnya fardhu kifayah. Menuntut ilmu fardhu kifayah. Kalau kerjaan sunnah ya sunnah, tinggian fardu kifayah. Makanya kalau orang nuntut ilmu, ngajarin ilmu hingga nggak bisa usaha, maka boleh dia terima zakat. Tapi kalau orang yang kerjaan sunnah nggak suka usaha, dia nggak usaha, nggak boleh terima zakat. Dia mesti tinggalkan kerjaan sunnahnya dan dia berjuang dalam usaha.
Karena berjuang dalam usaha tanpa mengharap pemberian orang lebih afdal dibanding kerjaan sunnah mengharap pemberian orang. Ya. Iya. Wal khalqu muhtajuna ila dzalik. Jadi nuntut ilmu adalah fardu kifayah dan manusia sangat butuh kepada ilmu. Makanya kalau orang berjuang untuk nuntut ilmu sampai nggak sempat usaha, boleh terima zakat. Karena menuntut ilmu fardu kifayah dan orang sangat butuh kepada ilmu. Wah, talafatir riwayatu an Ahmad. Dan berbeda riwayat dari Imam Ahmad. Farawa minhu aktsaru ashabihi, maka meriwayatkan padanya kebanyakan sahabat-sahabat, yakni ulama-ulama dari Imam Ahmad, annahu mata malaka khamsina dirhaman. Kapan-kapan dia punya uang 50 dirham, wa qimataha, atau punya harga zahaban dengan emas, lam yahilla lahu zakat, tidak halal baginya zakat. Jadi berarti kalau 40 dirham tadi harganya 14 juta. 10 dirham 10 per 4 per 200, 1 per 20 dibagi 80 berarti adalah 4 juta, 20 juta. Jadi kalau orang punya uang 20 juta itu nggak boleh terima zakat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ukurannya 50 dirham. Ya. Waroa lam yahillalahu, punya 50 dirham atau harganya tidak boleh terima zakat. La yahillu, tidak halal baginya zakat. Waroa anhu, dan meriwayatkan pula daripadanya, waruya anhu, diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, annal makna al-mani ayyakuna lisyahsi kifayatun ala dawam, bahwasanya maknanya kaya itu yang menghalangi untuk terima zakat, bahwa adalah seseorang mempunyai kecukupan tadi, cukup, mempunyai kecukupan ala dawam, terus menerus, min tijaratin, dari dagang, wa ujrati aqarin, menyewakan tanah, au sinaatin, atau membuat barang. Sina itu bikin sendok, bikin bakul, bikin apa saja, ya. Nah, jadi kalau dia cukup dari dagang, cukup dari menyewakan rumah atau tanah, cukup daripada membuat barang, itu wa ghairi dzalika, dan lainnya, itu tidak boleh terima zakat. Cukup. Nah, ini berarti relatif juga. Kadang-kadang orang dagang sederhana, tiap pagi dagang nasi uduk, cukup buat sehari, besok dagang lagi, cukup buat sehari. Jadi kalau selamanya cukup dia dagang itu nggak boleh terima zakat, karena ada kifayah. Nah, kecukupan, ya, umpama wahtalafu fi man yaqdiru al kasbi. Nah, sekarang masalah yang terakhir, bagaimana kalau orang masih bisa usaha, boleh nggak terima zakat? Wahtalafu, mereka berselisih atas orang yang mampu atas usaha. Kenapa? Lisihati, karena badannya sehat. Wa quwwatihi, karena masih ada kuat tenaganya. Jadi kalau orang masih sehat badannya, kuat tenaganya, masih bisa usaha, hal yajuzul akhdhu, apakah boleh baginya terima zakat? Nih. Kan sekarang ada banyak orang yang badan sehat, masih bisa usaha, nah, diberi zakat.
Boleh nggak terima zakat? Ini khilaf. Ya. Faqala Abu Hanifah wa Malikun yajuz. Kata Imam Abu Hanifah dan Malik, boleh aja terima zakat. Walaupun badannya kuat, sehat, bisa usaha. Kalau dimasuk golongan miskin, boleh. Golongan fakir, boleh. Boleh terima zakat. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i wa Ahmad, la yajuz. Ini keras, musyaddad dia. Imam Syafi'i dan Ahmad nggak boleh. Kalau orang masih punya kuat, tenaga, sehat badan, usaha, nggak boleh terima zakat. Wa man dal abis, itu khilaf. Jadi orang masih sehat, masih kuat usaha, dia nggak usaha, boleh nggak terima zakat? Imam Malik, Imam Hanafi bilang boleh. Tapi Imam Syafi'i dan Ahmad bilang nggak boleh terima zakat, mesti usaha. Wa man dafa'a zakatahu ila rajulin, siapa yang memberikan zakatnya kepada seorang laki-laki, thumma alima, kemudian dia tahu bahwa laki-laki itu kaya, ajzahu, sah zakatnya itu, inda Abi Hanifah. Jadi kita kasih zakat sama orang, begitu kita besok zakat, besok kita tahu dia orang kaya, jadi nggak zakat kita yang kita kasih dia. Karena ngasihnya nggak tahu dia kaya, kita kasih dia kaya. Begitu kita sudah kasih, baru tahuan dia orang kaya. Ini sah sama Imam Hanafi. Ajzahu, mengesahkan pemberiannya kepada orang yang disangka kaya, miskin, nyatanya kaya. Wa qala Malik la yuzihu, tidak mengesahkan, nggak sah. Kalau dia nggak malu, ambil lagi itu zakat, kasih orang miskin. Atau perintahkan, tolong kasih zakat itu kepada orang miskin, nggak sah. Atau kalau dia malu, udah ambil duit lagi, kasih zakat orang miskin, gantiin yang tadi dikasih orang kaya. Yang jelas, kalau kita kasih zakat sama orang, kita sangka miskin, nggak tahunya nyatanya kaya, nggak sah zakat itu. Nggak sahnya ini antara dua, antara kita ambil ngasih orang miskin, atau kita ini perintahkan tolong ente nggak berhak zakat, kasih orang miskin, atau kita pakai duit kita untuk bayar zakat yang nggak sah tadi. Ya. Wa anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i qaulani. Kalau Imam Syafi'i bilang sah, atau kedua tidak sah. Ada dua kaul, satu riwayat sah kayak Imam Hanafi, satu riwayat tidak sah kayak Imam Malik. Tapi as-sahhuhuma, yang paling sahih antara keduanya, la yujzi'uhu, nggak sah. Jadi ada orang kita kasih zakat, begitu kita kasih, kita tahu dia orang kaya, bukan orang miskin. Nah, satu kaul Imam Syafi'i mengatakan sah, satu kaul mengatakan nggak sah. Nah, juga wa an Ahmada riwayatani kal madhhabaini. Dari Imam Ahmad dua riwayat juga kayak dua madhab Syafi'i. Satu bilang sah, satu bilang tidak. Nah, inilah tentang orang kaya yang berhak terima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Dari